Hi everyone, welcome back to my commerce class. Today we are going to understand the concept of leverage. So leverage is a concept which is related to financial management, the subject which comes in the third semester BCom and BBA students, even for the basic concepts of MBA also. Okay, so leverage is the concept related to financial management, not mechanical engineering and all. We are discussing it through to leverage in financial management, that is concerned to financial activities. So it is a measuring tool and a supporting technique to enhance profits of the company. That means leverage is a concept which helps us to understand which financial activities will improve the financial position of the organization. Like ratios we have, no, like we have certain techniques we call them as leverages, which helps us to understand the financial decisions what we have taken in the organization to reach our objectives, to achieve the company goals, that is a profit maximization or wealth maximization. Okay, so these leverages may be classified into three types: operating leverage, financial leverage and combined leverage. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ, ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಿವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಬರುತ್ತೆ: ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ equation. Okay, contribution divided by EBIT. This is the equation to find the operating leverage, that is expressed in number of times, and based on that we are going to decide whether the production activities or selling and distribution activities are positive and good, or they are bringing benefits to the organization. That we can be analyzed by application of this operating leverage. Okay, what is the contribution? Contribution refers to sales minus variable cost, and EBIT refers to earnings before interest and tax. Earnings before interest and tax. Okay, contribution divided by EBIT. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಸರಿಗಿದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟನ್ನ. ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. The next one is financial leverage. So financial leverage is calculated by using the equation EBIT divided by EBT. So EBIT, we know that earnings before interest and tax, and EBT is refers to earnings before tax. That means already interest is subtracted. After deducting interest, the left out money is called earnings before tax. Okay, and this is calculated. Later I'll explain how to find the EBIT and EBT. Okay, and next, this is the financial leverage which is calculated, which is very much needed to understand the long-term investment what we have done, and the cost of capital, the money what we have raised in terms of debentures or long-term loans, how it is beneficial for the shareholders and for the company to reduce the tax liability. All these things can be analyzed by the application of financial leverage.
ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸಿಗೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಹೆವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್. ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ leverage. So that's we call operating leverage into financial leverage. It can also be expressed like contribution divided by EBT. So we know contribution means sales minus variable cost, and EBT earnings before tax. Okay, by this application we'll understand the overall performance with regard to financial activities. Financial activities means the funds what we have raised and how that has been allocated for various investments, and what is the returns we are getting from the investments what we have done, maybe the short term or the long term investments, capital investments. So to analyze, the overall analysis can be done by the application of combined leverage. Okay, and I said no, this EBIT and EBT calculated by using this income statement. What is this income statement? Let us see the format of income statement. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನೇನು EBIT ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, EBT, EBIT, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so let us understand how to do this. This is only a format. So in the coming video, I'll take a problem to understand all these things. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ minus variable cost, the cost which varies as per the production. ಇದು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು EBIT. ದಿಸ್ ಈಸ್ EBIT, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. So that's an interest on debt, we call it as. And the left out, whatever the balance we get, we call it as EBIT. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, EBT, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಯೂಶಲಿ 30 to 40% ರೇಂಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 30%, 35% ಏನು ಕಂಪನಿಯ ನೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ 30% ಅಥವಾ 35 ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್, EBT ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್
ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವಾಗಲೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ EPS. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು EBIT, EBT, ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT, ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜು, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲಿವರೇಜು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Based on that information, first we have to prepare this statement and later we'll apply the equations. Okay, so in the coming video I'll take an example with regard to the values of sales, variable cost and all, and I'll work out this income statement and I'll apply these 3 equations and we'll make an analysis and how it is going to impact on our financial decisions. Thanks for watching. See you in the next video.